तुलसीदासी रामायण श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास बाबाजी विरचित अमंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु दशरथ अजेर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हरि अनंत हरि कथानंत कहि सुनाहि बहु वेदे सब संता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सती देवी उपाख्याনের কথা বলা হচ্ছে। এর আগে আমরা যে পাঠ করেছি দেবাদিদেব মহাদেব তিনি দক্ষিণ ভারতে এসেছেন এবং সেখানে প্রভুর শ্রী রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে দেখা হয়েছে। দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। সতী দেবীর মনে সন্দেহ হয়েছে যে এই শ্রী রামচন্দ্র পরব্রহ্ম কী করে হবেন, ইনি তো একজন নর আকৃতি। তারপরে তিনি পরীক্ষা করছেন মহাদেবের অনুরোধের সম্মতি নিয়ে তিনি সীতা দেবীর রূপ ধারণ করেছেন। যেহেতু সীতা দেবীর রূপ ধারণ করেছেন তাই দেবাদিদেব মহাদেব তিনি তখন মনে মনে ভাবলেন যে সতী দেবীর সাথে দাম্পত্য জীবন সম্ভব নয়, কারণ শ্রী রামচন্দ্র তার ইষ্ট, তারই পত্নীর সাথে পত্নীর রূপ ইনি গ্রহণ করেছিলেন। এরপরে তিনি ধ্যানে বসে যান তপস্যায়। বহু বছরের পর ধ্যান যখন ভাঙছে তখন তিনি সতীদেবীর মনের অবস্থা বুঝছেন, তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। এদিকে সতীদেবীর পিতা দক্ষ তিনি শ্রী ব্রহ্মার পছন্দ মতো তিনি প্রজাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তারপরে তিনি যজ্ঞ করছেন। সেই যজ্ঞে সমস্ত দেবতাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন, সমস্ত মুনি ঋষিদের নিমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেননি। অথচ সতীদেবীর মনে দুঃখ, তাই তিনি সেই পিত্রালয়ে যেতে চাইছেন। ভগবান মহাদেব বোঝাচ্ছেন যে বিনা নিমন্ত্রণে গেলে তোমার মানহানির সম্ভাবনা আছে, না যাওয়াই ভালো। এইভাবে তিনি বোঝাচ্ছেন। এই পর্যন্ত অতি সংক্ষেপে বলা হলো, আমাদের পাঠ হয়েছে। তারপরে বলা হচ্ছে कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी दिए मुख गण संग तब बेदा केन हते पुरारी। कही देखा हर महादेव कही देखा हर जतन बहु তিনি অনেক যত্ন করে অনেক রকম করে বোঝাচ্ছেন যে না যাওয়াই ভালো।
कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी। किंतु दक्ष कुमारी अर्थात प्रजापति दक्षेर कन्या सती देवी ताके किन्तु आगले रखा जाच्छे ना। रही न दक्ष कुमारी दिए मुख गण संग तब बीदा कीन्ह त्रिपुरारी। तखन तार जे अनुचर महादेव तार अनुचर সেই গণদেরকে তিনি তার সাথে দিয়ে মুখ গণ সঙ্গ তব বিদা কিন্হ ত্রিপুরারি। বিদায় জানাচ্ছেন সেই ত্রিপুরারি যখন কোনো কথাই শুনছেন না তখন তাকে এইভাবেই বিদায় দিচ্ছেন। দিয়ে মুখ গণ সঙ্গ তব বিদা কিন্হ ত্রিপুরারি। তারপরে বলা হচ্ছে ओ पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। ओ सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिले बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, भवानी सतीर आरेक नाम। तिनी जखन पितृ भवने उपस्थित हलेन पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। दश त्रास से दक्ष से जेन रुष्ट हो गल सती देवी के देखे रुष्ट हो गल बिना निमंत्रण करेनी ताओ एसेছে। दक्ष त्रास काहू न सम्मानी कोनो सम्मानित प्रदर्शन करलेन ना एवं रुष्ट हो गेलेन। केवलमात्र सादर भले ही मिली एक माता। केवलमात्र माता सती देवीर माता तिनी ताके सादरे अभ्यर्थना जानालेन। सादर भले ही मिली केवलमात्र सादरे तिनी ताके ग्रहण करलेन। एक माता केवलमात्र माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनीगण आছেন তারাও তার সঙ্গে মিলছে তার সঙ্গে কার কাছে এসেছেন কিন্তু তারা অবজ্ঞার হাসি হাসছে। বহুত মুস্কাতা মুস্করি বলে সেই তিনি অবজ্ঞার হাসি তাচ্ছিল্যের হাসি। ভগ্নীগণ সতী দেবীকে দেখে যেন দয়ার পাত্র তাচ্ছিল্য দেখাচ্ছেন। এরকম প্রথমেই তার অভ্যর্থনা হয়েছে। ओ दक्षन कछु पूछे कुशलाता सती ही बिलो के जरे सब गाता। ओ सती जाय देखे तब जागा कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ना कुछ पूछी कुशलाता। दक्ष पिता दक्ष তিনি কে কেমন আছো এইসব কিছুই জিজ্ঞাসা করছে না। না কিছু পুছি কুশলাতা কুশল বার্তা কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। দক্ষ না কিছু পুছি কুশলাতা সতী হি বিলোকি জরে সব গাতা। উপরন্তু সতীকে দেখে সতী হি বিলোকি সতীকে দেখে জরে সব গাতা তার গা যেন रागे ज्वले उठल। जरे सब गाता सती ही बिलोकी जरे सब गाता तार गा एकदम रेगे ज्वले उठल। तखन सती जाय देखे हूँ तब जागा। तखन सती देवी जेखाने जाग यज्ञ होच्छे सेइखाने गिये उपस्थित हलेन। सती जाय देखे हूँ तब जागा तार सेई जाग यज्ञ जेखाने होच्छे देखलेन। कतहु ना दीख शंभुकर भागा। कतहु ना दीख कोथाओ देखते पेलेन ना शंभुकर भागा। शंभु देवादिदेव महादेवेर जे भाग यज्ञेर भाग सेई यज्ञेर भाग तिनी कोथाओ देखते पेलेन ना। अर्थात देवादिदेव महादेवके एइभावे अपमान करा हच्छे। सती जाई देखे हूँ तब जागा कतहु न दीख शंभुकर भागा। महादेवेर जन्य जे यज्ञेर भाग तार कोनो व्यवस्था कोथाओ नेই তিনি দেখলেন। তখন ओ
ओ तब चित चढ़े जो शंकर कहे हूँ, प्रभु अपमानु समझि उरदय हूँ। ओ पाछिल दुख न हृदय अस्य व्यापा, जस इह भयउ महापरितापा। तब चीत चढ़ेऊ जो शंकर कहेहु, तब চিত চড়েউ, তখন তার মনে পড়ে গেল সতীদেবীর যখন পিতা এইরকমভাবে অপমান করছেন, সেইটি এসব দেখে তার মনে পড়ে গেল। তব চিত চড়েউ जो শঙ্কর কহেহু, দেবাদিদেব মহাদেব তাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন যে বিনা নিমন্ত্রণে যেও না, অমঙ্গল হবে। সে কথা না শুনে তিনি এসেছেন, সেই কথা তার মনে পড়ে গেল। তব চিত চড়েহু जो শঙ্কর কহেহু, प्रभु अपमान समूझी उरदहु। प्रभु अपमान, प्रभु तार स्वामीर अपमान होच्छे, देवादिदेव महादेवेर अपमान, सेइटी जखन तिनि देखते पाच्छेन, प्रभु अपमान समूझी उरदहु। उरदहु तार भेतर ज्वलते लागलो, भेतरे सेई क्षोभेते तार हृदय तखन ज्वलछे जे प्रभु अपमान समझी उरदहेहु। और भेतरे हृदय तक तीव्र জ্বালা शुरू हो गल जे पति देवतार एरकम अपमान करा हয়েছে, সেই पति देवतार कि त्रिलोकेर जिनि पति, সেই त्रिलोकेर पतिके अपमान करा হচ্ছে। तारपरे সেই देवी मनेर भावटी गोसाईजी बोलছেন, ओ पाछिल दुख न हृदय अस्य व्यापा, जस इह भय ओ महापरितापा। पाछिल दुख, भगवान शंकर যদিও মুখে কিছু বলেননি, কিন্তু দেবী সতী বুঝতে পেরেছেন যে কেন ভগবান শঙ্কর তাকে ত্যাগ করেছেন। যদিও ভগবান শঙ্কর সবসময় দেবীকে সম্পূর্ণরূপে মর্যাদা দিয়েছেন, দেবী যাতে দুঃখ না পান তার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করেছেন, তা সত্ত্বেও দেবী বুঝতে পেরেছেন যে কেন ত্যাগ করেছেন। তার ভেতরে খুব দুঃখ ছিল, পতি তাকে ত্যাগ করেছে, দাম্পত্য জীবনে বন্ধ করে দিয়েছেন। পাছিল দুঃখ, তার দুঃখ হচ্ছিল না হৃদয়ে অসব্যাপা। কিন্তু এখন যে দুঃখ, সেই দুঃখের তুলনায় সেটা কিছু নয়। পতির অপমান হচ্ছে, সেই পতির অপমানজনিত যে দুঃখ, সেই দুঃখ সেটি এখন ভয়ানক। সে তার থেকে পতি যে তাকে ত্যাগ করেছেন, সে দুঃখ থেকেও এই দুঃখ ভয়ানক। পাছিল দুঃখ না হৃদয়ে অসব্যাপা, কিন্তু হৃদয়টা তার এইরকম কষ্ট পায়নি। যশ ইহা ভয়েহু মহাপরিতাপা, যশ ইহা যেটি কিনা এখানে হচ্ছে, সেই মহাপরিতাপ অর্থাৎ তার ভেতরে মহাজ্বলন শুরু হয়ে গেছে, তার ভেতরে মহা দুঃখ শুরু হয়ে গেছে। সেই দুঃখ তুলনামূলকভাবে তার প্রতি যে তাকে ত্যাগ করেছেন, তিনি মুখে বলেননি, তার ব্যবহারে বোঝা যাচ্ছে তিনি ত্যাগ করেছেন, তখন তার থেকে এই দুঃখ ভয়ানক। পাছিল দুঃখ না হৃদয়ে অসব্যাপা, जस इह भयहु महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबत कठिन जाते अब माना। समझि सोसति ही भय अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। তারপরে গোসাইজি বলছেন, তুলসীদাসজি, যদ্যপি জগৎ দারুণ দুঃখ নানা, যদিও জগতে নানা প্রকার দুঃখ আছে, যদ্যপি জগৎ দারুণ দুঃখ নানা, বিভিন্ন প্রকার জগতে দুঃখ আছে, সবতে কঠিন জাতি অপমান। কিন্তু যখন জাতিগত অপমান হয়, জাতিগত তার প্রতীকে অপমান করা হচ্ছে, সেই জাতিগত যখন অপমান হয়, সেইটি সবথেকে দুঃসহ কঠিন। সবতে কঠিন জাতি অবমান, যখন জাতিকে একটা অবমাননা করা হচ্ছে, সেইটি হচ্ছে মহাকঠিন। সমজি সো সতিহি ভয়ে অতি ক্রোধা, যখন তিনি এটি বুঝতে পারলেন, তখন তার ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধ হলো। সমজি সো সতিহি ভয়ে
সতীর হলো অতি ক্রোধ এসে গেল। বহুবিধি জননী কি না প্রবোধা, একমাত্র জননী উপলব্ধি করতে পারছেন সতীর ব্যথা, তিনি তাকে প্রবোধ দিচ্ছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তাকে শান্ত করছেন। বহুবিধি বহু প্রকারে জননী কি না প্রবোধা, তাকে প্রবোধ দিচ্ছেন জননী, শান্ত করছেন। তারপরে বলা হচ্ছে শিবয় অপমান ন যায় সহি হৃদয় ন হয় প্রবোধ, सकल सब ही हटे हट के तब बोली बचन सक्रोध। शिव अपमान, देवादिदेव महादेव तार प्रति तार अपमान न যায় সহি, এটা সহন করা যাচ্ছে না। শিব অপমান ন যায় সহি, হৃদয় না হই প্রবোধ, হৃদয়কে কিছুতেই প্রবোধ দেওয়া যাচ্ছে না, হৃদয়কে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না, কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারছেন না। শিব অপমান ন যায় সহি, হৃদয় না হই প্রবোধ, সকল সবহি হটি হটকি। তখন সবাই তো যারা যারা উপস্থিত ছিলেন, দেবতারা মুনিরা, তারা সকলে সবাই উপস্থিত ছিলেন, তাদেরকে তিনি তিরস্কার করছেন। সকল সবহি হটি হটকি তব বলি বচন सक्रोध। তখন অতি ক্রোধ ভরে তাই সভাসদ যারা আছেন, সভাসদ দেবতা মুনি ঋষি এরা সব আছেন, তাদেরকে তিনি অতি ক্রোধে বলছেন সকল সবহি हटी हटकी तब बोली बचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। ओ सो फल तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछिताब पिताहूँ। सुनह सभासद सकल मुनिंदा, হে সভাসদগণ, হে সকল মুনি ঋষিগণ, আপনারা শুনুন। এইভাবে অতি ক্রোধ ভরে সতী তখন তাদেরকে বলছেন শোনাহু সভাসদ সকল মুনিন্দা, কহি শুনি জিনহ শঙ্কর নিন্দা। কহি শুনি, যে বলে এবং যে শুনে, কহি শুনি জিনহ, যে বলে এবং শোনে, শঙ্কর নিন্দা, ভগবান শঙ্করের নিন্দা যে করে এবং যে শুনে। कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू। सो फल तुरत लहब सब काहू, তারা সকলেই অতি শীঘ্রই এর ফল পাবে। তাদের যে এই অশিষ্টাচার, তার জন্য অতি শীঘ্রই তারা ফল পাবে। সো ফল তুরত লহব সব কাহু, ভলি ভাঁতি, শুধু তারাই তো পাবে তা নয়, ভলি ভাঁতি পচিতাব পিতা হো। এবং পিতা যে দক্ষ, তিনি যজ্ঞ করেছেন, তিনি কোনো যজ্ঞের ভাগ দেননি, দেবাদিদেব মহাদেবকে অপমান করেছেন, এবং সেই অপমান অন্যান্য দেবতারা এবং মুনি ঋষিরা তারা দেখছেন, শুনছেন, সহন করছেন, কিছু বলছেন না। ভলি ভাঁতি পচিতাব পিতা হো, এবং তার পিতাও খুব অচিরেই তাকে অনুশোচনা করতে হবে, পশ্চাত্তাপ করতে হবে। ভলি ভাঁতি পচিতাব পশ্চাত্তাপ করতে হবে তার এই কর্মের জন্য। পিতাহ সন্ত শম্ভু শ্রীপতি अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असे मर जादा। ओ काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चले पराई। संत शंभु श्रीपति अपवाद, সন্ত ব্যক্তি যারা, সাধু ব্যক্তি, সন্ত ব্যক্তি যাদের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, যারা সবসময় তাদের মন ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখেছে, সেই সন্ত ব্যক্তি শম্ভু দেবাদিদেব মহাদেব, শ্রীপতি বিষ্ণু শ্রীপতি, শ্রী লক্ষ্মীর যিনি পতি, সেই নারায়ণ
শম্ভু সন্ত শম্ভু শ্রীপতি অপবাদ, এদের যদি অপবাদ করা হয়, এদের যদি অপমান করা হয়, সন্ত শম্ভু শ্রীপতি অপবাদা শুনিয়া যাহা তাহা অসি মর্যাদা, কোনো মর্যাদা সম্পন্ন যদি মানুষ, মর্যাদা সম্পন্ন সে যদি সেখানে উপস্থিত থেকে শোনে, শুনিয়া যাহা তাহা অসি মর্যাদা, যদি মর্যাদা সম্পন্ন বিবেক সম্পন্ন কোনো মানুষ যদি সেখানে তা শোনে, তাহলে তার কর্তব্য কি? কাটিয়ে তাসু জীব যো বসাই, তার যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে যে এরকম কথা বলতে তার জীব কেটে নেওয়া উচিত তার। অর্থাৎ দেবতাগণ চুপচাপ এইসব দেখছেন শুনছেন, তাদের উচিত হচ্ছে এই লক্ষ্যের জীব কেটে নেওয়া। কাটিয়ে তাসু জীব যো বসাই, যাদের সামর্থ্য আছে তাদের উচিত যে জীব সঙ্গে সঙ্গে কেটে নেওয়া। যদি সামর্থ্য না থাকে, শ্রবণ মুদি নত চলিয়ে পরাই, শ্রবণ মুদি নত চলিয়ে পরাই। আর যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে কান ঢাকা দিয়ে, নিজের কানটি ঢাকা দিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে তার সরে পড়া উচিত। শ্রবণ মুদি নত চলিয়ে পরাই, যাদের সামর্থ্য আছে মর্যাদা সম্পন্ন পুরুষ, তাদের সঙ্গে সঙ্গে উচিত সেই অপবাদ যে দিচ্ছে তার জিহ্বা কেটে ফেলা। অথবা যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে এই শিবনিন্দা, সন্তের নিন্দা, শ্রীপতির নিন্দা, এদের নিন্দা না শুনে কানটি ঢেকে সেখান থেকে প্রস্থান করা, অর্থাৎ প্রতিবাদ জানানো যে তিনি এটা মানতে পারছেন না। শ্রবণ মোদি নাত চলিয়ে পরাই। ও জগদাত্মা মহেশো পুরারি, जगत जनक सबके हितकारी। ओ पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव इह देहि। जगदात्मा প্রতি সাধারণ না, দেবাদিদেব মহাদেব তিনি জগতের আত্মা। জগদাত্মা এখানে ভাষাতে যে রামচরিত মানসের ভাষাতে অবধ হিন্দি, কথক ভাষা অবধে অর্থাৎ অযোধ্যা। জগদাত্মা, জগদাত্মা মহেশু পুরারি, তিনি ত্রিপুরারি, তিনি জগতের আত্মা, সেই মহেশু ত্রিপুরারি। জগত জনক সবকে হিতকারী, তিনি জগতের জনক, তিনি জগতের সকলের কল্যাণ করেন। এরকম সাধারণ দেবতা না, দেবাদিদেব মহাদেব, সমস্ত দেবতাদের দেবতা, তাকে কিনা অপমান করা হচ্ছে। জগত জনক সবকে হিতকারী, জগদাত্মা মহেশু পুরারি, জগত জনক সবকে হিতকারী। পিতা মন্দমতি নিন্দত তেহি, পিতা মন্দমতি, পিতা মন্দমতি, মতি অর্থাৎ বুদ্ধি, পিতার মতিভ্রম হয়েছে, তার বুদ্ধি মন্দ হয়ে গেছে, তার বিচার কাজ করছে না। পিতা মন্দমতি নিন্দত তেহি, তাকেই তিনি নিন্দা করছেন, তাকেই তিনি অপমান করছেন। সুতরাং যে পিতার বিচার বুদ্ধি কোনো কাজ করছে না। পিতা মন্দমতি নিন্দত তেহি, দক্ষ শুক্র সম্ভব ইহ তেহি। তারপরে দেবী ক্ষোভ প্রকাশ করছেন যে তারই শুক্রজাত তার এই দেহ, তারই পিতা, তারই শুক্রজাত তার এই দেহ। এটা তার ক্ষোভ হচ্ছে যে এরকম মানুষের গৃহে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। দক্ষ শুক্র সম্ভব ইহ দেহে, এই দেহ তারই বংশে উৎপন্ন হয়েছে। এটা তার মনে প্রচণ্ড ক্ষেপ যে তারই পিতা, তারই পতিকে, দেবাদিদেব মহাদেবকে অপমান করছেন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কি, ও তেজি হহি তুরত দেহ তেহি হেতু, পুরধরি চন্দ্র মৌল বৃষ কেতু। ও अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भय उशकल मख हाहाकारा। तेजी है हूँ तुरत देह तेहि हेतु, तेई हेतु সেই কারণে তেজি হেহি তুরত দেহ, এ দেহ আমি বিসর্জন দেবো, এ দেহকে নাশ করে দেবো, এ দেহকে আমি রাখবো না। কারণ এ দেহ
আমার এই ধরনের পিতার শুক্রজাত দেহ, এই দেহ আমি রাখবো না। ত্যাজি হ্যাঁ তুরত দেহ তেহি হেতু উরধরি চন্দ্রমৌলি বিষকেতু। তখন তিনি উরধরি অন্তরে ধারণ করছেন চন্দ্রমৌলি, শিবের যে মস্তকে চন্দ্র আছে, মৌলি কপালে যে চাঁদ আছে, উরধরি চন্দ্রমৌলি বিষকেতু, বৃষধ্বজ ভগবান সেই শ্রী শঙ্কর, শ্রী দেবাদিদেব মহাদেব, তাকে তিনি অন্তরে ধারণ করে তাকে স্মরণমনন করে, তাকে উরধরি অন্তরে ধারণ করে চন্দ্রমৌলি বৃষকেতু অসকহি যোগ অগ্নি তনুজারা, এইটি বলে দেবাদিদেব মহাদেবকে অন্তরে ধারণ করে যোগাগ্নিতে, যোগ অগ্নি তনুজারা, নিজের দেহকে তিনি ভস্মসাৎ করে দিচ্ছেন। তার নিজের যে যোগাগ্নি রয়েছে, ভেতরের যে যোগাগ্নি, সেই যোগাগ্নি দ্বারা তিনি নিজের দেহকে ভস্ম করে দিচ্ছেন। অসকহি যোগ যগ্নি তনুজারা ভয়ে উ সকল মখ হাহাকার। মখ, তখন সেই যজ্ঞতে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলে হাহাকার করছেন, একই হয়ে গেল। ভয়ে উ সকল মখ হাহাকার, তারা তখন সকলে হাহাকার করছেন দেবীর এই সতীর এই দেহত্যাগ জনিত তিনি হাহাকার করছেন। তারপরে বলা হচ্ছে सती मरण सुने शाम्ब गन लगे करन मख खेश जग विध्वंस बिलोके मृगो रक्षा कीन्हि मनीष। सती मरण শুনি, সতীর দেহত্যাগ হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে, এটা শুনে সতী মরণ শুনি শম্ভুগণ, সেই দেবাদিদেব মহাদেবের অনুচরগণ, যাদেরকে সতী দেবীর সাথে ভগবান শ্রী শঙ্কর পাঠিয়েছিলেন, শম্ভুগণ লাগে করণ মখ কীস, সেই যজ্ঞকে ধ্বংস করার তারা উদ্যত হয়েছে, তারাও খেপে গেছে। লাগে করণ মখ খীস, সেই যজ্ঞকে তারা ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। সতী মরণ শুনি শম্ভুগণ লাগে করণ মখ খীস যজ্ঞ বিধ্বংস বিলোকি মৃগু রক্ষ কিন্হি মনীষ। তখন সেই যজ্ঞ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যজ্ঞ বিধ্বংস বিলোকি, সেইটি দেখে সেখানে ছিলেন ভৃগুমুনি, মহামুনি ভৃগুমুনি ছিলেন। তিনি দেখছেন যে এ তো যজ্ঞ ধ্বংস হয়ে যাবে, এরা ধ্বংস করে ফেলবে। যজ্ঞ বিধ্বংস বিলোকি মৃগু রক্ষ কিন্হি মনীষ, সেই ভৃগুমুনি তাদেরকে কোনো রকমে এদিক ওদিক ঠান্ডা করে যজ্ঞকে রক্ষা করলেন। যজ্ঞ বিধ্বংস বিলোকি মৃগু রক্ষ কিন্হি মনীষ, সেই ভৃগুমুনি কোনো রকমে তাদেরকে সামলে দিয়ে যজ্ঞকে রক্ষা করলেন। ও समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए। ओ जग विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा सकल सुरन विधिवत फल देन्हा। समाचार सब शंकर पाए, তখন এই সংবাদ যে দেবী তার দেহত্যাগ করেছেন, সতী তার দেহত্যাগ করেছেন, এই সংবাদ ভগবান শঙ্কর তার কাছে উপস্থিত হলো, তিনি পেয়ে গেছেন। সমাচার সব শঙ্কর পায়, তখন বীরভদ্র করি কোপ পটায়, তারপরে তার সেই ক্রোধ অনল থেকে বীরভদ্র জাত হয়ে সেই বীরভদ্রকে পাঠাচ্ছেন। বীরভদ্র করি কোপ পঠায় যজ্ঞ বিধ্বংস যায় তিনহ কিনহা, তখন তিনি এসে সেই যজ্ঞকে ধ্বংস করে দিলেন। যজ্ঞ বিধ্বংস যায় তিনহ কিনহা, এবং তিনি সমস্ত তাদের ধ্বংস করে দিচ্ছেন। সকল সুরনহ বিধিবত ফলুদ্দিনহ, এবং সকল দেবতারকে যার যেমন শাস্তি সেইভাবে বিধিবত
বিধিবত অর্থাৎ শিব নিন্দাকারী তাদের যে ফল হয় সেই ফল তাদেরকে সকলকে দিচ্ছেন, শাস্তি দিচ্ছেন। সকল সুরনহ বিধিবত ফলু দীনহা, তাদের সকলকে তিনি শাস্তি দিচ্ছেন, যোগ্য লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছেন। ও ভাই জগ বিদিত দক্ষ গতি সোই, जैसी कछु शंभु विमुख कहे होई। ओ यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। भई जग विदित, जगते सकलेই জানে, भई जग विदित दक्ष गति सोई, দক্ষের যে কি গতি হয়েছিল সেই বীরভদ্রের হাতে, সেটা সকলেই জানে। ভৈ জগ বিদিত দক্ষ গতি সই, সকলেই জানে দক্ষের কি গতি হয়েছিল। যশি কচ্ছু শম্ভু বিমুখ হই কই হই, তার গতি কে হয়েছিল? যারাই শম্ভুর নিন্দা করে, ভগবান শঙ্করের নিন্দা করে, বিমুখ হয়, তাদের যা গতি হয় সেই গতি দক্ষের হয়েছিল। যশি কচ্ছু শম্ভু, যে কি না শম্ভু শঙ্করের বিমুখ, শঙ্করের বিমুখ হয়, কই হই, তাদের যে ফল হয় সেই ফলই দক্ষের হয়েছিল। ভৈ জগ বিদিত দক্ষ গতি সই, যশি কচ্ছু শম্ভু বিমুখ কই হই। ইহ ইতিহাস সকল জগ জানি, এই ইতিহাস সকলেরই জানা আছে। অর্থাৎ বীরভদ্র তিনি দক্ষের মুন্ডু ছেদ করে দিয়েছিলেন, তখন দেবতাদেরও মুন্ডু ছেদ করে দিয়েছিলেন। তারপরে পুরাণে এরকম আছে যে ছাগ মুন্ডু লাগানো হয়েছিল। যখন দেবাদিদেব মহাদেব একটু শান্ত হলেন, তখন তারই সম্মতিতে ছাগ মুন্ডু এবং ব্রহ্মার যে ব্রহ্মর পুত বাণী, যে পুত যে জল, সেই জল দ্বারা অন্যান্য দেবতাদেরও প্রাণ এসেছিল, সেরকম পুরাণে লিখিত আছে। ইহা ইতিহাস সকল জগ জানি, তাতে মে সংক্ষেপ বখানি, সেই জন্য আমি সংক্ষেপে বললাম। সকলেই জগতে জানে দক্ষের কী হয়েছিল অবস্থা, সেই জন্য অতি সংক্ষেপে আমি এটি বর্ণনা করলাম। এইভাবে তুলসীদাসজি ঘটনাটি বলছেন। ইহা ইতিহাস সকল জগ জানি, তাতে মে সংক্ষেপ বখানি। सति मरत हरिशन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ओ ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मरत, যখন সতীদেবী তার নিজের দেহকে যোগাগ্নিতে ভস্ম করে দিচ্ছেন, সেই সময় সতী মারত হরিশন, শ্রী বিষ্ণুর কাছে, নারায়ণের কাছে, হরির কাছে, শ্রী হরির কাছে, হরিশন বরু মাগা, একটি প্রার্থনা, একটি বর তিনি চেয়েছিলেন, একটি প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। সতী মারত হরিশন বরু মাগা, জন্ম জন্ম শিবপদ অনুরাগা, যেন আমার জন্ম জন্মান্তরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব শ্রী শিবের চরণে যেন আমার অনুরাগ থাকে, আমি যেন তারই সমস্ত জন্মে যেন আমি তারই পত্নী হয়ে আসি। জন্ম জন্ম শিবপদ অনুরাগা, তেহি কারণ হিমগিরি গৃহ যাই, এবং সেই কারণে তখন হিমালয়ের গৃহেতে তিনি কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাকে কিনা পার্বতী বলা হয়। হিমালয়ের গৃহেতে তেহি কারণ হিমগিরি গৃহ যাই, জন্মি পার্বতী তনু পাই, তখন পার্বতী আমরা জানি সেই তনু, পার্বতীর তনু তিনি দেহ লাভ করেছিলেন। সেই কারণে যে তিনি হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করে হিমালয়ের কন্যা রূপে তিনি পার্বতী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তেহি কারণে হিমগিরি গৃহ যাই, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल से संपत्ति तहाँ छाई। এরপরে পার্বতীর উপাখ্যান শুরু হয়ে গেল।
ओ जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। ओ जहाँ तहाँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब ते उमा शैल गृह जाई, যখন উমা সেই পার্বতী উমা যখন শৈল গৃহ, শৈল হিমশৈল সেই হিমালয়ে কন্যার হিমালয়ের গৃহেতে গেলেন, জন্মালেন। জবতে উমা শৈল গৃহে যাই, সকল সিদ্ধি সম্পত্তি তাহা ছাই। তখন সেই হিমালয়েতে সিদ্ধি সমৃদ্ধি তার গৃহেতে সব কিছু শুরু হয়ে গেল, সর্বত্র আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল, সকল সিদ্ধি সম্পত্তি তাহা ছাই ছেয়ে গেল। যাহা তাহা মুনিন হসু আশ্রম কিনে, এবং মুনি ঋষিরা সেখানে আশ্রম করতে লাগলেন, আশ্রম করে বাস করতে লাগলেন। যাহা তাহা মুনিন হসু আশ্রম কিনে, সেখানে একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি বাতাবরণ এত তীব্র হয়েছে, মুনিরা সেখানে চলে আশ্রম করছেন। যাহা তাহা মুনিনসু আশ্রম কিনে, উচিত বাস হিম ভূধর ধীনে, এবং ভূধর হিম অর্থাৎ তিনি জমির প্রতি সেই হিমালয়, তিনিও তাদেরকে ভূমি দান করে তাদেরকে উচিত বাস, যথাযথ বাসস্থান তিনি ব্যবস্থা করলেন। উচিত বাস হিম ভূধর ধীন হে। তারপরে বলা হচ্ছে সদা সুমন ফল সহিত সব ধূম্র নব নানা জাতে, প্রগটে সুন্দর শৈল पर মনি আকার বহু ভাতি। তখন দেবী পার্বতী জন্ম হয়েছে। সদা সুমন ফল সহিত, সুমন পুষ্প, ফুল, ফল, ফুল ফল সব কিছু, সদা সুমন ফল সহিত সব দ্রুম নব নানা জাতি, বিভিন্ন প্রকার নতুন নতুন বৃক্ষে নানা ফুল ফল এসে গেছে। সদা সুমন ফল সহিত সব দ্রুম নব নানা জাতি, প্রগটি সুন্দর শৈল পর, শৈল পর সেই হিমালয়েতে সেইগুলি নানা বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে, তাতে নানা ফুল ফল এসে গেছে। প্রগটি সুন্দর শৈল পর মণি আকার বহুভাতি, এবং মণি মাণিক্য সেখানে তাদের খনি দেখা যাচ্ছে। মণি আকার বহুভাতি অর্থাৎ সর্বত্র সেই শ্রীলক্ষ্মী বিরাজমান হয়ে আছেন, এই কথাই বলা হচ্ছে। তারপরে বলা হচ্ছে ओ सरित सब पुनित जल बहि, खग मृग मधुप सुखे सब रहि। ओ सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सरिता सब, सरिता नदी, नदी समूह, পুনিত জলু বহি, সব পবিত্র জল, সেই গঙ্গার জল যেমন পবিত্র, সেমনি নদীর জল পবিত্র হয়ে গেছে, পবিত্র জল বয়ে যাচ্ছে। সরিত সব পুনিত জলু বহি, খগ মৃগ মধুপ সুখী সব রহি। খগ পক্ষী, মৃগ, মধুপ মধুকর, তারা সকলে, তারা ভ্রমর, যারা ভ্রমর, তারা সকলে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছে। খগ মৃগ মধুপ সুখী সব রহি। সহজ বয়রু সব জীব না ত্যাগা। সহজ বয়রু জীবের যে স্বাভাবিক শত্রুতা, একটি জীব আর একটি জীবের যে শত্রুতা, সেই শত্রুতা তারা ভুলে গেছে। সহজ বয়রু সব জীবন ত্যাগা, সমস্ত জীব যেন তাদের নিজেদের শত্রুতা ত্যাগ করে দিয়েছে। গিরিপর সকল করহি অনুরাগ, সকলেই সেই হিমালয়েতে যে একে অপরের সঙ্গে অতি ভালোবেসে অপতি প্রীতি সহকারে একসাথে বাস করছে। দেবী পার্বতী সেখানে জন্ম নিয়েছেন, তাই সপ্তগুণের সব চারিদিকে সপ্তগুণের আবির্ভাব হয়েছে। চাই সমস্ত তামসিক জন্তু যারারও সাত্ত্বিক জীবে পরিণত হয়েছে। ओ सोहशैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए।
नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। सोह शैल गिरिजा गृह आए। সেই শৈল হিমালয়ের কাছে যখন গিরিজা পার্বতী এসেছেন, যেন সেই পর্বতের আকার কেমন হয়েছে, পর্বতের ভাবটি। সহশৈল গিরিজা গৃহ আয় জিমি জনু রাম ভগতি কে পায়। রাম ভক্ত তার যেমন হৃদয় সমস্ত, তার দেহ মন সব কিছু পাল্টে যায়। জিমি জনু যেন রাম ভক্তের মতো তার সমস্ত কিছু পাল্টে গেছে। পর্বতের সমস্ত কিছু, তার চেহারা, তার ভাব সব কিছু পাল্টে গেছে। জিমি জনু রাম ভগতিকে পায় নিত নূতন মঙ্গল গৃহতাসু। তার গৃহেতে, সেই হিমাচলের গৃহেতে নিত্য নতুন মঙ্গল উৎসব হচ্ছে। ব্রহ্মাদিক গাওহি যশু যাসু। এবং তার গুণগান স্বয়ং ব্রহ্মাও করছেন। ব্রহ্মাদিক, ব্রহ্ম আদি, ব্রহ্ম এবং অন্যান্য দেবতারা। গাওহি যশু যাসু, যার যশ তারাও সকলে করছেন। তখন আবার প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হচ্ছে। এবার नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिर गेह सिधाए। ओ शैल राज बड़ आदर कीन्हा पद पखारी बर आसनो देन्हा। नारद, नारद मुनि समाचार सब पाए। নারদ মুনি তিনি সমস্ত কিছু সমাচার পেয়ে গেছেন। কৌতুকহি গিরি গেহ সিদায়। কৌতুকহি আনন্দের জন্য, সমস্ত নিজে চাক্ষুষ দেখবেন, সেই কৌতুক আনন্দের জন্য তিনি গিরি হিমালয়ের গৃহে তিনি এসে প্রবেশ করেছেন। কৌতুকহি গিরি গেহ সিদায় শৈলরাজ বর আদর কিনহা। শৈলরাজ হিমাচল, তিনি হিমালয়, তিনি হিমগিরি, তিনি বড় তাকে সাদরে তাকে আহ্বান করছেন। শৈলরাজ বর আদর কিনহা পদ পখারি বর আসন দীনহা। তার পাদ প্রক্ষালন করে দিয়েছেন। পদ পখারি বর আসন দীনহা, এবং বসতে তাকে আসন দিয়েছেন, তাকে তার পা ধুয়ে দিয়েছেন, তাকে বসতে আসন দিয়েছেন। পদ পখারি বর আসন দীনহা। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा चरण सलिल सब भवन सिंचावा। ओ निज सौभाग्य बहुत गिरिवरण सुत बोले मेले मुनि चरण। नारी सहित अर्थात निजेर पत्नी के निये গিরিরাজ নিজের পত্নীকে নিয়ে মণিপদ শিরুনাওয়া, মুনির পদে অর্থাৎ মুনির পায়েতে তিনি তারা প্রণাম নিবেদন করছেন। মস্তক অবনত করে, মস্তক ঠেকিয়ে তারা প্রণাম করছে। নারী সহিত মুনিপদ শিরু মস্তক নাওয়া চরণ সলিল, এবং সেই নারদ মুনির যে চরণ ধোয়া জল, চরণ সলিল সব ভবন সিঞ্চাওয়া, সমস্ত ভবনটাকে পবিত্র করার জন্য তার যে চরণ ধোয়া জল সব দিকে সিঞ্চন করে দিচ্ছেন। চরণ সলিলা সব ভবন সিঞ্চাবা। নিজের সৌভাগ্য বহুত গিরিবরণ, তার নিজের সৌভাগ্য। গিরিরাজ তখন সবিস্তারে বলছেন যে দেবী পার্বতীর জন্মের সাথে সাথে কীরকম তার সমস্ত সর্বদিকে সিদ্ধি সমৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। নিজের সৌভাগ্য বহুত গিরিবরণ বর্ণনা করছেন। তারপরে সুতা বলি মেলে মুনিচরণা, তারপরে কন্যা পার্বতীকে ডেকে তাকে মুনির চরণ বন্দনা করতে বলছেন। নারদ মুনির চরণ বন্দনা করছেন। সুতা বলি মেলি মুনিচরণা। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम भगते सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता को दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। তখন গিরিরাজ হিমালয় বলছেন নারদ মুনিকে, ত্রিকালজ্ঞ সর্বজ্ঞ তুম, আপনি তো ত্রিকালজ্ঞ, আপনি সর্বজ্ঞ। গতি সর্বত্র তুমহারি, আপনার সর্বত্র বিচারণ করেন।
আপনি সকল জায়গায় যেতে পারেন, আপনি সমস্ত কিছু অবগত আছেন, আপনি ত্রিকালের গতি আপনি জানেন। কাহু সুতাকে, আপনি বলুন আমার এই মেয়েটি, এই কন্যা, কাহু সুতাকে দোষ গুণ, এর কি দোষ আছে, কি গুণ আছে, এটা তিনি জানতে চাইছেন নারদ মুনির কাছে। কাহু সুতাকে দোষ গুণ মুনিবর হৃদয় বিচারী, হৃদয় বিচারী, আপনি নিজের বিচার করে, এর সমস্ত কিছু বিচার করে এর দোষ গুণ এই কন্যার কি আছে সেইটি তিনি জিজ্ঞাসা করছেন নারদ মুনিকে। কাহু সুতাকে দোষ গুণ মুনিবর হৃদয় বিচারী, कहमनि बिहसि गूढ़ मृदवानी, सुतरां तुम्हारी सकल गुण खानी। ओ सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कह मुनि, তখন নারদ মুনি বলছেন বিহাসী গূঢ়, একটা রহস্যের হাসি হেসে, সবই জানেন, রহস্যের হাসি হেসে বলছেন কাহমুনি বিহাসী গূঢ় মৃদুবাণী, অতি কোমল স্বরে বলছেন সুতরাম, সুতরাম তোমারি, তোমার কন্যা, সুতারাম তোমারি, তোমার কন্যার সকল গুণখনি, সর্বগুণের আকর, সর্বে গুণে বিভাসিতা তোমার কন্যা। সুন্দর সহজ সুশীল শয়ানী, অতি সুন্দর, অতি সহজ এবং সুশীল, অতি সুশীল, শীলতা পরায়ণা। শয়ানী, অতি বুদ্ধিমতী, আমরা যাকে শেয়ানা বলি, শয়ানী, অতি বুদ্ধিমতী। নাম উমা অম্বিকা ভবানী, এর নাম উমা অম্বিকা ভবানী রূপে জগতে খ্যাত হবে। নাম উমা অম্বিকা ভবানী। ओ सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पिय ही पियारी। ओ सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि ते जसो पे ही पे तो माता। सब लक्षण সম্পন্ন কুমারী, সমস্ত লক্ষণ এর ভিতর দেখা যাচ্ছে। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हई ही संतत पिय ही पियारी, प्रति पिय ही पियारी, पतिर अति प्रिया होबे ए। हई ही संतत पिय ही पियारी, सदा अचल एहि कर एहि बाता, एर सिঁদুর, স্মৃতির সিঁদুর সেটি অক্ষয় থাকবে, অর্থাৎ বৈধব্য যোগ নেই। अहि सदा अचल एहि कर एहि बाता, এহিতে যশু পহি পিতু মাতা, এরই জন্যে পিতা মাতার যশ পৃথিবীর লোকে ত্রিলোকে গাইবে। এহিতে যশু পিয় পই হি পিতু মাতা, পিতা মাতা তার বাবা মায়ের সমস্ত যশস্বী হবে এই কন্যার জন্য। ओ हई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। ओ एहि कर नाम सुमेरी संसारा, त्रिय चढ़ी हई पतिव्रत असिधारा। एहि कर नाम सुमेरी संसारा, এই কন্যার নামকে স্মরণ বরণ করি, শ্লোকে সংসার করবে। এহি কর নাম সুমেরি, এর নামকে স্মরণ করি। সংসার, এই সংসার সমুদ্র। ত্রিহ চড়ি হি পতিব্রতা অসিধারা, স্ত্রী জাতি অতি কঠিন যে পতিব্রতা ধর্ম, পতিব্রতা অসিধারা, অসি তরোয়াল, তরোয়ালের ধারের মতো যে কঠিন সেই ব্রত পতিব্রত, সেই পতিব্রত এই কন্যার নাম স্মরণ করি স্ত্রী জাতি পালন করবে। এহি কর নাম সুমেরি সংসারা, ত্রিয় চটি হহি পতিব্রত অসিধারা। কিন্তু এবার অবগুণের কথা বলছেন। ओ शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण द्विचारी। अग्न अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। शैल,
शैल हे गिरिराज शैल, सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुता तुम्हारी তোমার কন্যা সর্বগুণ সম্পন্না সর্ব সুলক্ষণা, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण দুই চারি। এখন তুমি দু চারটি দোষের কথা শুনো, তার মধ্যে যদিও তিনি সর্বগুণা সর্বসুলক্ষণা, কিন্তু এরও দু চারটি দোষ আছে। শুনহু যে অবগুণ, অবগুণ দুই চারটি দোষ আছে। সেটি কি? অগুণ অমান মাতু পিতুহীন, অগুণ যার কোনো গুণই নেই, অর্থাৎ জগতের বিচারে জাগতিক বিচারে যার কোনো গুণই নেই। অমান যে যার মান সম্মানের ঊর্ধ্বে, তাকে কেউ মান না দিলেও কে তার যায় আসে না। মাতু পিতুহীনা যার মা বাবা নেই, মাতু পিতুহীনা যার মা বাবা নেই, যার বংশ পরিচয় নেই, অর্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিতে জাগতিক দৃষ্টিতে সবকটি অত্যন্ত দোষণীয়। অগুণ অমান মাতু পিতুহীনা, উদাসীন সব সংশয় ছিনা, উদাসীন এবং সব সংশয় ছিনা, অর্থাৎ সমস্ত শীলতা, তার মধ্যে কোনো শীলতা নেই, আচার নেই, জগতের কোনো আচারই সে মানে না, জগতের কোনো শীলতাই সে মানে না। এইরকম মানুষ তার প্রতি হবে। এটা পরের শ্লোকে লেখা আছে, অগুণ অমান মাতু পিতুহীনা, উদাসীন সব সংশয় ছিনা। এরপরের শ্লোকে বলা হচ্ছে, যোগী জটিল কাম মন নগন অমঙ্গল বেশ, अस स्वामी एहि कहूँ मिले ही परिहस्त अशिरेख। এই অগুণ অমান মাতু পিতুহীনা উদাসীন সব সংশয় চীনা, শুধু এবং আরও বলা হচ্ছে কি বিশেষণ, এবং সে যোগী, যোগী সে ভগবান নিয়ে আছে, সংসারে কোনো লিপ্ত নেই। যোগী জটিল জটাধারী, যোগী জটিল অকাম নিষ্কাম, তার কোনো কামই নেই, সে জগতের কিছুই চায় না। অকাম মন, তার মনটি নিষ্কাম। নগন সে নগ্ন হয়ে থাকে, বেশভূষা নেই, যদিও বেশভূষা একটু থাকলো। অমঙ্গল বেশ, সেটি অমঙ্গল বাসন, তার বসন ভূষণ সবই অমঙ্গলের প্রতি। যোগী জটিল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেশ, अस स्वामी एहि कह मिलेहि परिहस्त असी रेख। परिहस्त असी रेख, এর হাতের রেখা পড়ে অস স্বামী এহি কহ মিলেহি, এই ধরনের স্বামী প্রতিলাভী আছে, তার হস্তরেখা এটি বলছে। সেই হস্তরেখা বলছে যে অগুণ অমান মাতু পিতুহীনা উদাসীন সব সংশয় ছিনা, এই ধরনের। এবং তার সাথে যোগী জটিল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেশ, অস স্বামী এহি কহ মিলিহি পরিহস্ত রেখা। এর পরের দিনে পাঠ হবে, সময় হয়ে গেছে। রাম সিয়া রাম সিয়া রাম জয় জয় রাম, রাম সিয়া রাম সিয়া রাম জয় জয় রাম, রাম সিয়া রাম সিয়া রাম জয় জয় রাম। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज के जय, जय महामाई के जय, जय स्वामी जी महाराज के जय, जय गंगा माई के जय।
পার্বতীর যে স্বামী হবে শিবের সম্পর্কে একটু ভালো বললেন তো। হ্যাঁ, পার্বতীর যে স্বামী হবে বললেন তো শিব, শিবের সম্পর্কে একটু বললেন যে শিব এরকম এরপরে ব্যাখ্যা করা হবে, এরপরে ধৈর্য ধরতে হবে, ব্যাখ্যা আছে, অনেক ব্যাখ্যা আছে। এটা বন্ধ করতে হবে, বন্ধ করতে হবে।